अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजे, इश्क कीता सो जग दा मूल मियाँ। पहले आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। इश्क पीर फ़कीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा पला रंजूल मियाँ। खिले तिना दे बाग कुलूब अंदर, जिन्ना कीता है इश्क कबूल मियाँ। निघा स्वागत करने आ दिल दियां अथां गहराइयां तो। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा ते मेरे नाल ने कोमल राजा। जी हाँ कोमल राजा मेरे नाल ने। और खूबसूरत प्रोग्राम जिवें हमेशा की तरह पाकिस्तान टैलीविजन तुहाडे वास्ते लैके आंदा रहा, उस तरह का एक खूबसूरत प्रोग्राम जिहड़ा है तुहाडी खिदमत विच असीं लैके आए हैं। प्रोग्राम का नाम है जनाब साडे नाल। तुसीं साडे नाल हो, असीं तुहाडे नाल आ। इस रंगले सैट दे उत्ते ढेर सारियां गल्लां भी इत्थे करांगे। जी कोमल जी, सब तो पहले तो सजनों बेलियों ते मित्रों, बेशक है रब दी ज़ात ही है जिहड़ी खुशियां नूं वधांदी है ते दुआवां नूं कबूल करदी है। ते मैं प्रोग्राम का आगाज़ करांगी इस दुआ नाल कि खुदा तुहाडी जिंदगी च खुशियां नूं भर दे। ते जी आयां नूं कहने आ सत बिस्मिल्ला। जी सत बिस्मिल्ला कहने आ ते जी आयां नूं कहने आ। कोमल जिवें तुसीं जाणदे हो कि पंजाब दा जिहड़ा कल्चर है और जिहड़ा वसेब है वो बड़ा ही रंगला है, रंग रंगीला वसेब है। और इस सुच्चे मोतियां दी जिहड़ी माला है उन्हां चों एक मोती जिहड़ा है वो संगीत है। इसे संगीत नाल रचे होए प्रोग्राम दे नाल अज असीं हाज़र होए हां ते इहदे विच असीं की कुछ करांगे इहदे बारे कोमल तुहानूं दसदियां ने। जी बिल्कुल, असीं लिआंदा तुहाडे वास्ते प्योर खालस प्रोग्राम, जैसे पंजाबी प्रोग्राम है जिस तुसीं वेखोगे लोक गीत होणगे, उचेचे पड़ोणे होणगे, गल्लां बातां होणगियां ते उस तो इलावा तुसीं भी वन सवन्ने परोने साढ़े नाल होणगे। लेकिन एक चीज़ जिहड़ी असां स्पैशली कीती है, पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा लोक फनकार भी ने। असां एक आहर कीता है, एक कोशिश कीती है कि इस प्रोग्राम राही असीं तुहानूं पंजाब दे वन सवन्ने थावां तो जिहड़े लोक गायक ने उन्हां दे नाल तुहाडी मुलाकात कराइए, वेखीए कि वो अपने संगीत राही पंजाब दी गल सारे पंजाब विच और फिर सारे पाकिस्तान विच किवें फैला रहे ने और किवें इस चीज़ नूं लैके वो अगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, उसे दी एक कड़ी जिहड़ी है जिवें कि पहले मैं तुहानूं दस्सिया कि ये प्रोग्राम है साडे नाल प्रोग्राम दे विच तुसीं साडे नाल किवें जुड़त बना सकदे हो, इहदा भी एक तरीका है वे। लाइव कॉल्स ने उहदे राही तुसीं जिहड़ा है राबता कर सकदे हो, जुड़त बना सकदे हो। साडे जिहड़े उचेचे परोणे होणगे उन्हां नाल तुसीं जे गलबात करनी है, कोई सवाल करना है, कोई गल करनी है तो उस नंबर राही तुसीं कॉल कर सकदे हो। इस तो इलावा जी हाँ खत पत्र का भी तरीका है वे। जी बिल्कुल, नंबर तुहानूं साडी स्क्रीन ते शो हो रहा होएगा ते नंबर नूं कर लो सेव ते तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो ते परोणियां तो गलबात कर सकते हो, परोणियां नाल उन्हां को नाल फरमाइश भी कोई कर सकते हो। ते उस तो इलावा तुसीं चाहो तो अपने किसी साथी नूं कोई मैसेज देना चाहो लाइव प्रोग्राम विच ते ओह भी तुसीं दे सकते हो। जी बिल्कुल, ते अगे वधने आ कोमल। तो जिवें मैं पहले गल की कि लोक फनकार साडे नाल मौजूद होणगे और वेखांगे कि म्यूजिक राही वो किवें पंजाब दी गल और पंजाब दीयां लोक दास्तानां अगली पीढ़ी तक पहुँचा रहे हैं। तो अज साडे नाल एक बड़ा ही वधिया ग्रुप जिहड़ा है वो आया होया है, उस ग्रुप के बारे थोड़ा जिहा दसो। जी बिल्कुल साथियों, जदों GT रोड तो गुजरांवाल जाओ तो वजीर गुजरात वाल मूँह करो तो राह वाले च एक निक्का जिहा शहर आंदा है जिहदा नाम है कक्खर मंडी। जी हाँ, कक्खर मंडी दे विस्क दे अमीन टैडी ते उन्हां दे संगी अज साडे नाल मौजूद ने। बाकी तुहानूं अली दसदे ने। जी बिल्कुल, गखड़ मंडी तो अमीन टैडी ते उन्हां दे साथी साडे नाल मौजूद ने। और म्यूजिक नूं जिवें पहले असीं दस रहे हैं कि म्यूजिक दा प्रोग्राम है उन्होंने म्यूजिकल बनाने आ और बाकी गल्लां असीं बाद च करांगे। तो गखड़ मंडी इलाके का नाम है पंजाब दे और उतों ये संगी साडे नाल रले ने और अपनी एक गलबात साडे नाल करनगे। इन्हां दा थोड़ा जिहा इंट्रो मैं करा दियां कि साडे जिहड़े मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने उन्हां दे उत्ते कौन कौन ने। तो जनाब जोड़ी मास्टर दे उत्ते नज़ीर अहमद साडे नाल ने, किंग दे उत्ते होणगे मोहम्मद सरवर, हारमोनीयम फैजी अली चांद ते ढोलक ते मुजम्मल हुसैन। इस तो इलावा कीबोर्ड ते शहजाद अकबर भी संगत करनगे। तो अगे वधने सब तो पहला म्यूजिकल जिहा शहजाद अख्तर कीबोर्ड ते साडे नाल मौजूद ने और अगे वधांगे और सब तो पहले एक म्यूजिकल जिहड़ा है पीस वो जरूर असीं सुनांगे और वेखांगे कि सानू की सुना रहे ने। जी अमीन टैडी जी की लैके आए हो साडे नाज़रीन वास्ते, जरा पेश कीता जी।
ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਖਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਔਰ ਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।
ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ ਦਾਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਿਆ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾ ਸਹਿਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾ ਸਹਿਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਰਨਗੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾਰੇ ਕੌਣ ਬੈ ਲੋ ਲਾਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੀ ਮੂਲ ਰਹਿਓ ਜਿਹੜੇ ਔਤਰ ਟੁਰ ਗਏ ਜੱਗ ਤੋਂ क्या बात है। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत ते बहुत ही चंगा, बड़े रंग लाए जे तारक जी, बड़े अमीन जी बहुत सोहने रंग, बहुत ही सोहने रंग लाए जे ते मेरा ते घट्टो घट्ट दिल नहीं रजिया, मन ते बड़ा मज़ा आ रहा सी, मेरा दिल कर रहा सी चली जाए असीं सुणदे जाइए। की कहंदे हो कोमल? बिल्कुल, मैनू लगता है सिर्फ साडा ही नहीं नाजरीन का भी दिल नहीं भरिया। बिल्कुल। ते क्यों ना फिर एक और फरमाइश हो जाए। मेरा ख्याल एक छोटा जिहा पीस मेरा ख्याल है होर सुन लेना चाहिए और हुण आए ने बड़ी दूरों आए ने गखड़ मंडियों आए ने ते असीं गुजारिश करने छोटा निक्का जिन्ना पीस जिहड़ा है एक होर नाज़रीन नूं जे सुना दिओ फिर अगे गल करने जी 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 मैं ये जनाब की खिदमत विच चंद बोल मिर्ज़ा साहिबां दी दास्तान पेश कीती है। हुण मैं तुहानूं एक वो दास्तान सुना रहा जिहड़ी सोहनी ते महीवाल दी है। सोहनी ते महीवाल उन्हां दी दास्तान पेश कर रहे हैं कि मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग मिर्ज़े अली बेग दा साहबजादा कित्थों बलख बहारियों टुरिया आ गुजरात शहर दे विच डेरा लाया और अपने नौकर नूं कल्लिया कि जा पता कर इस गुजरात शहर दे विच केड़ी चीज़ मशहूर है। नौकर गया उस दुकान ते बर्तन लैके आके मिर्ज़े इज़्ज़त बेग नूं दिते ते कहंदा मिर्ज़ा जी इस गुजरात शहर दी यह चीज़ मशहूर है। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग उसे दुकान ते अपने नौकर नूं नाल लै के चला गया ते जाके उत्थे बाबे तुल्ले कमियार दे नाल सवाल जवाब करदा कहंदा बाबा मैनू अपना नौकर रख लै सिर्फ एक यार दे दीदार दी खातर। बाबा तुल्ला कहंदा ओए ना मैं तेनू जानना वा कित्थों आया कित्थों दे रहन वाला कित्थे तू जाना है। बाबा धक्के मार के दुकानों बाहर कढ़ दिंदा ते मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग रो के कहंदा धक्के मार कमियारा ने ओ कट दिता मई बाल टुरिया ज़ारो ज़ार रोंदा धक्के मार कमियारा ने ओ कट दिता मई बाल टुरिया ज़ारो ज़ार रोंदा। पैरी पिछली अदब दे ओ नाल चले सोने यार दा वेख दरबार रोंदा। जिथे दौलत माल ओ उजाड़ियो सू ओ उजाड़ियो सू ढूंढ ढूंढ के गलियां बाजार रोंदा। कदी आप चौकड़े ओ सजना दे जफ्फा मार के नालो दीवार रोंदा। कई लटकदी पींगो प्यारियां दी टाली हेठ बह के उठाई मार रोंदा। रोंदे असी चले ओ मसे यार साडा शाला रे तुल्ला ए कमिया रोंदा। रोंदे असी चले बसे यार साडा शाला रे तुल्ला कमियार रोंदा। सोहनी दे इश्क दी दास्तान फिर गई हर पासे शरीकां दे ताने मेरे वजन लग पै ते मां सोहनी नूं समझांदी है ते कहंदी है सोहणीए कुड़िए रह जा चाक दे इश्क कोलों इज्जत खाक दे विच नी रडोनी है क्यों। निक पत्ती ये मारदा ही जग मेने पिछे लग कामे नी वेले जानी है क्यों।
ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ ਏ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੀ ਚਾਰ ਮੰਗੂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲ ਬਣਾਨੀ ਏ ਕਿਉਂ ਨਿੱਕ ਪੱਤੀ ਏ ਮਾਰਦਾ ਈ ਜੱਗ ਮੈਨੇ ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਾਮੇ ਨੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਏ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਈਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਸਰਨਾ ਨੀ ਛੱਪਦਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਲੀਰਾਂ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਨੀ ਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਸਰਨਾ ਨੀ ਛੱਪਦਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਲੀਰਾਂ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਨੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੁਪੇ ਰੁੱਤਾਂ ਛੱਪਨ ਨਾ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੀ ਛੜੇ ਚੰਨ ਨਾ ਈਦ ਦੇ ਉਹ ਛੱਪਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਨੀ ਛੜੇ ਚੰਨ ਨਾ ਈਦ ਦੇ ਉਹ ਛੱਪਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਛੱਪਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਨੀ ਤੂੰ ਆਵਨੀ ਏ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਈ ਵਾਲ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਈ ਵਾਲ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਈ ਵਾਲ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਨੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਮੀਨ ਟੈਡੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਕੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸੰਭੜਿਆਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਟਾਂਗਾ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਯਾਦ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਟਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂਗੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਵੇਖਨੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹੀਆ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਜਾਦ ਸੀ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹੀਏ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰੇੜੀ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਟਾਂਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਟਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਚਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होवे ते ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਟਾਂਗਾ ਲੌਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੰਗ ਦਾ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਮਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂਗਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਕੇਜ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਚਿਮਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਮਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਰੇ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੀ ਲੋਹਾਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਨੱਖੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਕੋਮਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸਾਇਰਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੈਕੇਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਆਰਫ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਢੇਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਹੀਰੋ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੱਖਿਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕਚੇਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕਚੇਰੇ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਬੂਹੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਬਨੇਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਕੋਈ ਰੜਕੇ ਮਧਾਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਫੇਰੇ, ਉਹ ਗੋਲੇ ਪੜੋਲੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਦਈਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟਅਪ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। पीटीवी ने ना अच्छा काम किया है कि शुक्र है म्यूजिकल प्रोग्राम को शुरू, क्योंकि म्यूजिकल प्रोग्राम कोई नहीं सी, बस मॉर्निंग शो सारे सन या बस न्यूज़ चैनल ही ने हो। शुक्र है लोग चाह रहे ने एंटरटेनमेंट कुछ कि ऐसा सानू देखने को मिले जेड़ा कि लॉकडाउन च घरां च बैठे ने लोग। लेकिन इस तरह का सेट शुक्र है अल्लाह दा कि बड़ा अच्छा है, एनवायरनमेंट बड़ी जी सोहनी, बहुत सोहना, बड़ा ही चंगा। मैं चाहना देखो जी, मैं एक मैसेज ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਨੇ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ এনवायरमेंट। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਹੀ ਬਚਪਨ, ਅੱਧ ਪਚੱਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਸੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ এনवायरमेंट ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੁੱਟਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਰੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੁਆ ਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਇਰਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਇਰਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨ? नहीं जी, मेरा खैर मैं सैकलिंग बहुत करनी सा, गुड्डियां शुड्डियां नहीं खेडदी सा, मार भी बड़ी खानी सा घरों। मगर मैं एक गाने जो बचपन दे विच बेबी नसीम तो इन्होंने जिस तरह दस्सिया है कि आई बड़ी छीटकी जी ते एवं निक्की जी, तो मैं फिर इधर ही लग गई। खेल कूद जी सारी खत्म मेरी हो गई, बस रियाज 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 बस यही करना है, बस गाने लग गई मैं। ओयो रियाज जेड़ा सानू बाद च सुनाई भी देंदा, बस मेहनत ही है ना, मेहनत ही रंग लांदी है। देखो ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤਾਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਉਹੀ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। शुक्र है मेरे मालिक का, मेरे मौला का करम है और बड़ी इज्जत मेरे मौला ने दी। मगर जो अवार्ड है वो मेरी आवाम है जो मन पसंद करते हैं। अवार्ड ज़ाहिर है मुहब्बत ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਦਰ ਇਨ ਦ ਕੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮਸ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਿਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਪੀਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੀ ਟੂਰ ਸੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, PNCA ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਿਫ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਟਰੈਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ 30-35 ਮੁਲਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਕੋਈ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛਿਨ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਰੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋੜਾਂ ਇੱਥੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 58 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕੱਟਿਆ ਕੜਾ ਮੈਂ ਤੇੜਾੜੂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਗਾਤਾ। ਜੂਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਭ ਗੋਰੇ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਗਿਣੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ PTV ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੁਨਿਨ ਮਿਨੇਗੇ ਤੁਰਮ ਨਿਦਾ ਕਿਮਿਲ ਸੌਂਗ ਤੌਂਗ ਜੀਨਨ ਹਾਸਮ ਨਿਦਾ थे यंग जोरुल छुक्का हम निदा पाकिस्तान जो सुन छिन सुन मान से पूरा हाल कह रहा मान से कि पाकिस्तान जड़ा वो दोस्ती दा प्यार दा मुहब्बत दा अमन दा पैगाम लैके आया है इस फनकार दे राही। असी जिवें साडे कोल कोई फनकार आ जांदा बाहरों, कोई गोरा कोई गावे जीवे चीवे पाकिस्तान, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਅਨਪੂਲ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਨਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਨਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕਾਫਤ ਦਾ, ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਰਮ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਆਰਿਫ ਭਾਈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੁਗਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਰਿਮਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਰਜ਼ਨਸ ਆਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁਗਣੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਫੋਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਜੋੜੀ ਚਿਮਟਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੇਜ package। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਜੁਗਨੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕੀ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ।
ਮੇਰੀ ਜੁਗਣੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਜੁਗਣੀ ਦੇ ਧਾਗੇ। ਜੁਗਣੀ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਾਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਬੈਠੋ ਸਰ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ। ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੀਤ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਵਾਇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਇਰਾ ਜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ।
ਲਓ ਜੀ, ਤੂੰ ਫੜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮਾਈਆ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ ਮਾਈਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕੋਮਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਨਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਸਿਨਫ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਸੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਹਾਸੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਜ਼ਾਫਰਨ ਕਰਦੇ ਮਹਿਫਿਲ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਚਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੁੱਚੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁੱਚੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ 2 ਮਜਮੂਏ ਨੇ, 2-3 ਮੇਰੇ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜਮੂਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਸਰ 14-15 ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਗੈਰ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 2-4 शेर सानू जरा सुनाओ, फिर आगे बढ़ने। गमा तो छुड़ा के जान, जिंदगी दा चस लो। अच्छा, आओ मेरे कोल बैठो, थोड़ा जिहा हंस लो। ठीक है। तो हसाना बड़ा आजकल बड़ा जरूरी है। मैं आस्ट्रेलिया गया मुशायरे ते जी जी, ते बैंकॉक साडा स्टॉप ओवर सी, तो 5-6 घंटे सन लॉन्ज विच बैठे सी। एक अजीब जिहा जोड़ा मेरे सामने बैठा है सी ना, नीम दराज होए सी, थके सी सारे। ठीक है। ते एक सरदार साहब सन, सरदार दे ना एक बड़ी कोमल जी बच्ची, जिस तरह बेटी नहीं बैठी, की नाम ही कोमल है। कोमल ही है जी, मेरा नाम कोमल है। तो वो बैठी सी, ठीक है, बड़ी क्यूट जी ना। मैं कहा देखो रब ने की जोड़ी बनाई है ना। तो वो मेरे एवं बस कुछ आ गया ज़हन दे विच ना, तो वो मैं तुहानू अज तुहाडी नज़र करना दोनों दे उत्ते। पहले सरदार दे उत्ते, उस तो बाद फिर ओदी सरदारनी जिहड़ी सी गोरी सी। ठीक है। ते ओ सरदार महवे ख्वाब सी मैं वेखदा रिहा, सरदार महवे ख्वाब सी मैं वेखदा रिहा, मोटा ओ बेहिसाब सी मैं वेखदा रिहा, मोटा ओ बेहिसाब सी मैं वेखदा रिहा, मोटा ओ बेहिसाब सी मैं वेखदा रिहा। और रब जाने ओदा ढिड सी मटका सी या डरम। वाह, रब जाने ओदा ढिड सी मटका सी या डरम, जो कुछ सी लाजवाब सी मैं वेखदा रिहा, जो कुछ सी लाजवाब सी मैं वेखदा रिहा। उस दे घराड़े सुन के सी बच्चे डरे हुए, उस दे खराटे सुन के सी बच्चे डरे हुए। घराड़े ठीक है, उस दे घराड़े सुन के सी बच्चे डरे हुए। मावां च इज़्तिराब सी मैं वेखदा रिहा, मां कदी उस बच्चे नूं संभाल, मावां च इज़्तिराब सी मैं वेखदा रिहा। अखां सी बंद ओहदियां पर मूंह सी अड्डिया। ठीक है, सुता पिया वो बंदा तो ठीक है, मुंह खोल के सुता पिया। अखां सी बंद उस दियां पर मूंह सी अड्डिया, मूंह चो रवां लुआब सी मैं वेखदा रिहा, मूंह चो रवां लुआब सी। और अच्छा चो डिगरिया बाजू ते उस दे नाम सी लिखिया गुलाब सिंह। अच्छा, वो टैटू बने हुंदे ने ना लोकां दे। जी जी, बीणी ते बावां दे नाम लिखिया सी ओदे गुलाब सिंह। क्या बदनुमा गुलाब सी मैं वेखदा रिहा,
ਕੀ ਬਦਨੁਮਾ ਗੁਲਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਵੰਦ ਲੰਗੂਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਹੂਰ ਜਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਖਾਵੰਦ ਖਾਵੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਵੰਦ ਸੀ ਲੰਗੂਰ ਖਾਵੰਦ ਲੰਗੂਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਹੂਰ ਜਈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚਨਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚਨਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਸਮ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਵਾਹ, ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਸਮ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ, ਖਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਕੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਬੇਕਰਾਰ, ਵਾਹ, ਇਹ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਕੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਬੇਕਰਾਰ, ਹੁਸਨ ਉਸ ਦਾ ਮਾਹਤਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਸਨ ਉਸ ਦਾ ਮਾਹਤਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਚ ਮਸਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ, ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਚ ਮਸਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ, ਯਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਥਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮਕਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਰੱਬ ਦੀ ਲੱਭ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਾਰੀਫ ਰੱਬ ਦੀ ਲੱਭ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਸਵਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਸਵਾਬ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਸਵਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੀਲਾਨੀ ਬੈਂਕਾਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਜੀਬ ਉਸ ਰਾਤ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अहमद बोल रहा जी सरगोदियों। जी अहमद जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, कैसा लग रहा शो? भाई जी स्वाद आ गया, मजा आ गया बादशाह। पाकिस्तान टेलीविजन ने कौमी चैनल होने का हक अदा करता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा तो यार करते रहे हैं कि ਅਸੀਂ फन अदब लिटरेचर म्यूजिक हर चीज़ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ जी। कोई सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। जनाब गिलानी साहब, सलमान गिलानी साहब, आरफ लोहार साहब, सायरा नसीम साहबा और तुसी दोएं और उस तो पहले अमीन टेडी। वाह जी, मजा आ गया। यकीन जानो कि इंज लगदा किसी मेले से बैठे हैं, किसी शुगल च बैठे हैं ते स्वाद आ गया यारां दिनियां नाल। जी जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सारियां नूं बहुत बहुत मुबारक साडे ਵੱਲੋਂ और इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ और ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਿਫ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਏ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਡਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕੇ, ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਹਰ ਤਾਬਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀ,
ਹਰ ਤਾਬਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਆਏ। ਇੱਕ ਆਲ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਣਾ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਵਾਹ ਰਹਿ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਆਰਿਫ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਗੀਤ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ, ਹੂੰ ਹੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲਦਾਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਰਿਫ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਲਾਣਗੇ ਜੀ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਫ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਗੀਤ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਪੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਈ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੁਝ ਜੀ ਸੁਣਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਮਸਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਦ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਮਸਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋਨਾਈ ਕਿਆ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾਈ ਹੋ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹਾਂ ਪਿਆ, 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹਾਂ ਪਿਆ, ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁਕੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁਕੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਦੁਲਹਨ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੇਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਗਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਬੇਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਛੂ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਨ ਛੂ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਏ ਦੀ ਤੀਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਏ ਦੀ ਤੀਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਨਾਰਾਜ਼ ਮੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਤਾਈ ਹੋ ਗਈ। ऐसा है ना, काफी नाराजगियां चल रही हैं। उस दिन तो ही नाराज वड्डी ताई हो गई, ते सलमान जद दी दूजी में बुढ़ी विआह लई, गलत हो गया सलमान जद दी दूजी में बुढ़ी विआह लई, एक वाई हो गई ते एक, हाँ सलमान जद तो दूजी में घर विच है वाइफ, सलमान जद दी दूसरी घर विच है वाईफाई, सलमान जद दी दूसरी घर विच है वाईफाई, एक वाई हो गई ते एक फाई हो गई, एक वाई हो गई ते एक फाई हो गई, ए मेरी शायरी भी करोनाई हो गई, जद दी
कोरोना वाह जी वाह पॉजिटिव। की गल जी है, बहुत की ਮਿਹਰਬਾਨੀ गल है। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋਨਾਈ ਮਹਿਫਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੋਮਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹਕੀਮ ਇਲਮੁद्दीन ਜਾਂ ਅਲੀਮੁद्दीन ਅਲਮਾਰੂਫ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚਿਣਿਓੜ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਦਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਤਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਬਣੇ ਤੇ 10,000 ਫੌਜ ਦੇ ਅਮੀਰ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ। ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੱਯਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਗੁਲਦਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇਆ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਤਾਤੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਮੂਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲ ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ, ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। बहुत ही खूबसूरत पैकेज और मस्जिद वज़ीर खान ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਮਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ
ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸੇਵ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਕਾਲ। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੱਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, 21 ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਤ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਮਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਵਾਂ ਵੇ। ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਦੋ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਏ, ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਵਾਂ ਵੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਸੀ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਦੀ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ। ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਰ 'ਚ ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਦੱਸੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਰੀ ਖਵਾ ਦੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਂ ਪਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਖਾਲਸ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ SMS ਤੇ ਆਇਆ ਯਸ ਤੇ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਖੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰਾ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਰਾਤਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ, ਚੰਨ ਨਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਚੰਨ ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੋਮਲ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੇ, ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। चोरी चोरी ता जतन हजार करिए हकदार नू हक पुचाइए नी नाल खुशी दे जो बना मान लइए इस दुख नू चा मिटाइए नी। ਜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰ ਜੀ 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 ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ। ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕ, ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਉਹ ਕੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੀਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਔਰ ਹੀਰ ਖਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੀਰ ਖਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਥਾਣੀ। ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੋਮਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅब्बास, ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ, 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। मेरी अखियाँ
रब सच्चा करी लिया बहुत ही खूबसूरत हीर शबाना जी ने साढ़े वास्ते पेश की है जद भी जी जी बिल्कुल तो और ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇੱਕ ਰਕਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਵਸੀਏ ਹੋਛੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਊ ਲਾਈਏ ਹੋਛੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਸੀਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਛਾ ਹੋਛ ਕਰੇ ਦਿਲੋਂ ਖੋਟ ਕਰੇ ਦਾਲ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀਏ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੋਵਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੇਲੀ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ वाह वाह खूबसूरत सह सह जोड़ संगत दे बेली आखिर विथां पईयां जिन्हां तो एक पल नहीं सा विछड़े अज शक्लां याद न बहुत ही खूबसूरत बड़ी सह मेहरबानी सह जोड़ संगत दे बेली वाह पे वेंदे रल के जिन्हां पानियां अज लंघ जाना फेर नहीं आना भल के ते सोहणियां मूहां ते मिट्टी पैनी फेर नहीं बहना रल के हाय 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 क्या बात है है बहुत खूबसूरत ते सायरा जी ये दिल दियां तारां छेड़न वाला कलाम है जी बिल्कुल जी मैं कहना कि जे जमातां विच इन्हां कलामां दी तरबियत देनी शुरू कर दिओ ये मां बोली है साडी ये मेरी मां बोली है जी बिल्कुल ये मेरी धरती दी मां बोली जिहदे च अदब छलकदा है
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਇਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। 21 ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਖਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਿਸमिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह